Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the Texas English School. And this is lesson 4 batch 4. And here is your answer. Everyone, how are you today? I'm fine. How are you, Miss? You, Miss. I'm good. How about you? Alhamdulillah. Okay, let me share it. And this is what you're going to learn and practice today. First of all, our very first topic will be grammatical topics that we have started in our previous class. Our previous class is perfect. What is the topic? Or what is the grammatical topic of our previous class? What is right? Aspect. Miss, I can't hear you properly. Um, I'm going to that's not it. In our previous class, we have started the identification of parts of things. Can you remember now? We have completed noun and pronoun, and today we are going to verb. The very first topic is identification of verb in a sentence. Now, before going to the identification or how to identify, anyone can tell me what is verb, what we have read, or what we Verb is a word with expressions and work. yeah, Expressions are work. yes. So verb verb in a sentence. Whatever you do in a sentence, so your work or someone's work, that's called verb. আর যদি বাংলা বলি কর্তা যে কর্ম সম্পাদন করে সেই কর্মটাই হচ্ছে আমাদের verb, তাৎপর্য সোজা বাংলা। তো এখানে দেখো verb, action or fixed word. Action or fixed word. This part tells what the subject does or তাহলে কি বলছে একটি সাবজেক্ট সাবজেক্ট কর্তা পরিচয় সাবজেক্ট কি হয়। Now, how we can identify a verb in a sentence? Basically, when you question what is happening, then you will get the answer from a word. Just clear করছে একটা word থেকে answer দিবে একটা sentence. That word is our verb or shows a state of being. অথবা তোমার এই জিনিসটা কোন অবস্থায় আছে এই জিনিসটা সেটার উত্তর দিতে সেটার উত্তর আমরা কি আসতে পারবো as is are was were shall be will be এটা আমাদের ফিক্স করা থাকে একটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল ওয়ার্ক আর মেন্টাল ওয়ার্ক আর একটা আমাদের দ্য স্টেট অফ আ সাবজেক্ট সাবজেক্টটা কি অবস্থায় আছে সাবজেক্ট সেটার অ্যান্সার বা সেটার ভার্ব থেকে ফিক্স করা পাচ্ছি am is are was there shall be will be তো মনে রাখতে হবে now every sentence must have a verb এটা যদি কোনো কিছু মনে রাখার জন্য এটা কোনো রুলস এর আন্ডারে পড়ছে না you just need to remember this that there is no sentence in English ইংরেজিতে তোমার এমন কোনো sentence নাই that doesn't carry a verb যেটা কিছু কোনো verb থাকে না you're writing a sentence. That means you're writing a verb also, the sentence. And how to identify it? You will find it when you ask a question like, what is happening? And a word will answer you. That word is verb. And another one is the state of the what? Subject. And the verbs are fixed here. What are they? Am, is, are, was, were, and for future tense, what is? Shall be, will these verbs will explain the state of a subject. Now, let's see the examples here. Bird fly. Okay? You have to ask the question, what is happening? But what the birds are doing. পাখিগুলো কি করছে তাহলে এটা অ্যান্সার করে দেবো fly words এর মধ্যে পাবো so the fly will be verb here then again is a teacher তাহলে এখানে দেখো is wordটা পেয়েছি what we have learned is always
those the state of a subject. তাহলে এই যে আমাদের এখানে fixed verb, মানে আলাদা করে আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে না, তুমি তোমার স্পেস কে দেখাচ্ছি, ভার্বের স্পেস একটা টিচার, তুমি বিনে টিচার, একজন শিক্ষক। তাহলে এটা একদম এখানে একটা করে কোনো রুল নাই। এবার প্রোনাউনের মতো প্রোনাউনের ওয়ার্ড গুলো একদম fixed করা থাকে। আমরা যদি কিছু প্রোনাউন ওয়ার্ড মনে রাখতে পারি, সেন্টেন্স দিয়ে খুঁজে রাখা ওয়ার্ড গুলো যখন আমাদের সামনে আসবে, that is the fixed pronoun. Just like that, verb একটা fixed পেয়েছি, আমি তো verb am shall be will. And another one is when you are asking the question what is happening, the word will answer what has happened in the sentence. This will be called a verb. এখন আমরা ভার্বটা let's go to the adverb one. Here. Okay. And before going to the description, let me ask you what is an adverb? What you have read about it? Adverb means A word which Adverb is modifies word verb is which called adverb. describes the verb, adjective or adverb. very good. When a word modifies a verb, the main thing will be verb here, but sometimes it can also modify an adjective or an adverb. An adverb can modify another adverb. এটা আমরা শিখেছি। তো এটার কাজ কি? Where, how, when, where, or what extent. কাজটা তোমার কখন হয়েছে, কোথায় হয়েছে, এবং কি পরিমাণে হয়েছে, সেটা হচ্ছে verb নিয়ে explanation দিতে। Just like adjective. Adjective just are a noun state. একটা নাউনের অবস্থা বোঝায়। আর adverb এর কাজ থাকে tells you the state of a verb, sometimes an adjective or an adverb. So the question will be when, where, what extent. কখন, কোথায়, কি পরিমাণে। How to identify. এখন adverb এর একটা সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে often is always. Often ends in ly. তাহলে আমাদের এই জিনিসটা যদি মনে থাকে যে একটা সায়েন্টিফিক ডেটা আমরা মিনিং পাচ্ছি। ধরো একটা ওয়ার্ড আছে যেটা হচ্ছে কুইক, এক্সাম্পল কিছু দেখে দিচ্ছি। কুইক এই ওয়ার্ডটা আমরা জানি তাড়াতাড়ি অর্থ। আমি যখন কুইকের শেষে ভি বসায় দিব তখন কি হয়ে যাবে? অ্যাডভার্ব হয়ে যাবে। কুইক থেকে কুইকলি। একটা হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্ব, another one is another person. এবং আরেকটা কি? answers how, when, where, how often, what, when. তো দেখুন দেখো কতগুলো অ্যান্সার আমরা পাচ্ছি। আগে যেগুলো আমরা খেয়াল করেছি নাউন বলো, নাউন বলো আর ভার্ব বলো, দেখুন আমরা সবকিছু দুটো করে অ্যান্সার দিতে পেরেছি। নাউনে দিতে পেরেছিল who আর হচ্ছে what is this, is this, এটাতে কোথায় অ্যান্সার দিচ্ছে। প্রোনাউন হচ্ছে প্রোনাউনকে রিপ্লেস করছে। ভার্বের তো পেলাম, ভার্বের Which কিন্তু means একটা it's অ্যান্সার a noun. what happened. Verb is the answer পেয়েছি what is happening. But here in adverb we are getting 5 answers. First of all, how? That's the কিভাবে হয়েছে। How the work is done. That's the কিভাবে হয়েছে। When the work is done. That's the কখন হয়েছে। Where the work was done. That's the কোথায় হয়েছিল। How often this work is done. এই কাজটা কতবার তোমার করা হয়। What? When the work is done. এই কাজটা তোমার কতটুকু পর্যায়ে করা হচ্ছে। তাহলে টোটাল 5 অ্যান্সার। How, when, where, how, what. How, when, where, how, often, and what. তাহলে এক্সাম্পল দেখে একটু ম্যাথ করা যায় কিনা। He runs quickly. তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমি কোশ্চেনে যাওয়ার আগে নিউ ওয়ার্ডটা পেয়ে গিয়েছি। ওয়ার্ডের সাথে যখন এক্সট্রা করে নিউ ওয়ার্ড অ্যাড হয়, নিউ পার্ট অ্যাড হয়, তখন সেটা অ্যাডভার্ব। তাহলে এটা হলো একটা। এখন দেখো আবার কোশ্চেনও এখানে জিজ্ঞেস করতে পারি। কোশ্চেনটা কি? হাউ ডাজ
run. He run quickly. কিভাবে দৌড়ায়? Quickly. খুব দ্রুত দৌড়ায়। তাহলে how এর অ্যান্সার পেয়েছি। একটা ভার্বে how এর অ্যান্সার যখন খুঁজে পেয়েছি quickly ওয়ার্ডটা be an adverb. And another example, he is very tired. He is very tired. এখানে তোমাদের ভার্ব কোনটা ছিল? ছিল অক্সিলারি ভার্ব বলা হয়, অথবা আমরা এটা আগে পেয়েছি টেক বোঝাচ্ছে, কোন একটা সাবজেক্টের স্টেট অফ বিং বোঝাচ্ছে। এখানে স্টেট অফ বিং কেমন? টায়ার্ড হয়ে আছে, তাই না? টায়ার্ড, অনেক ক্লান্ত। এখন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, হোয়াট ইজ টায়ার্ড? কি পরিমাণে ক্লান্ত? দেন অ্যান্সার উইল বি ভেরি টায়ার্ড, বেশি ক্লান্ত। এই যে হোয়াট পরিমাণটা জানতে পেরে টায়ার্ডনেস তার স্টেট অফ বিং, তাহলে ভেরি ওয়ার্ডটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব হয়ে যাবে। ভেরি ওয়ার্ড হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব। আমি হচ্ছে আবার ভার্ব এন্ড অ্যাডভার্ব বিকল্প বলছি। Have a quick revision of this topic. First of all, let's talk about verb activity. Verb always tells what the subject does or is. Subject is task করতেছে অথবা subject কেমন। So how to identify? Answer what is happening or shows on state of being. কোনো করতেছে সাবজেক্টের সাথে কি করছে, অথবা সাবজেক্টে কেমন অবস্থায় আছে, কি করছে আর কেমন অবস্থায় আছে। কেমন অবস্থায় আছে এটার অ্যান্সার আমরা কয়েকটা ভার্বের মধ্যে পাই, যেগুলো অলওয়েজ থাকে। am there, was there, shall be, will be, and every sentence must have a verb. তো যখন যেভাবে তুমি সেন্টেন্স লিখো, ছোট লিখো, ভুলিয়ে লিখো, পেঁচিয়ে লিখো, ভার্ব অবশ্যই থাকবে। এক্সাম্পল কি হতে পারে? বার্ডস ফ্লাই, আমরা ফ্লাইটা ভার্ব পেয়েছি। কেন পেয়েছি? আমি একটা পাখি কি করছে, হোয়াট বার্ড ইজ, তারা লিখলে ফ্লাই এর মধ্যে এতটা পাখিটা উঠছে। তো দ্য ওয়ার্ড ভার্ব উইল বি, or the word fly will be verb. He is a teacher. Here is his verb, God is the subject. Me? Yes, but Why in this how to identify in the second line in the first line it says is am are was. Why isn't there where? oh, it's not mentioned here, so I am telling you. That's it. If you don't mention for an idea, I'm going to put it. এটা তোমার আবার বলবেন না, শুনতে যখন খাতায় লিখবে তখন অবশ্যই ওয়াজ দেয়ার শ্যাল বি দিবে, সবগুলো মেনশন করে দিবে। ওকে, ওকে মিস, ওকে মিস। আচ্ছা, it's back to the second example in this picture. So is expressing the subject state of being. Okay, being বা কেমন আছে সেটা থাকবে future. So is a verb here. Then we get adverb. What's adverb? Adverb always describes a verb, adverb or an adjective, and it's used for how, when, where, or to what extent. এসবের answer আমি খুঁজে পাবো word গুলোতে। Now, how to identify? The very first thing you can find out why you know that the word. Then that word is an adverb. আমি কিন্তু সরাসরি যেসব বানানে তোমার অ্যালবয় আছে, যে অ্যালবয় দিয়ে ওদের বানান, যেমন ফ্লাওয়ারের একটা নাম বলছি, এগুলো তোমার অ্যাডভার্ব হবে না, তুমি কিন্তু অ্যাড করার ইচ্ছা করে, বাট পরীক্ষাতে কুইক করছি, তারপর হচ্ছে হার্ড থেকে হার্ডলি করছি, যে অ্যালবয় তোমার পার্টটা নিয়ে আসছে না, এক্সট্রা দুইটা লেটার or alphabets, that's why they are working as adverb. Then another one is answer how, কখন, when, হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে, কত প্রবলেম করবে আরো বেশি। আশা করছি না যে অ্যান্সার হাউ কিভাবে, ওয়েন কখন, ওয়ার কোথায়, হাউ অফেন, কয়বার, অ্যান্ড টু হোয়াট কি পরিমাণ। এক্সাম্পল কি বলছে, হি রানস কুইকলি,
How does he run? কিভাবে দৌড়ে? How এর answer কে দিচ্ছে? Quickly versus। আবার কুইক এর সাথে জিম অ্যাড করেছি, দুটোর সাথে এখানে পড়ছি, যার কারণে এখানে আর কোনো ডাউট নেই যে কুইক ছাড়া অন্য কিছু অ্যাডভার্ব হবে। Then we have she is very tired. He is tired। এখানে tired হচ্ছে state of being, এবং তোমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে she is tired, positive tired, what can he is tired, তাহলে very answer আমি খুঁজে পাবো, খুব tired। So the very will be adverb there. So I hope তোমরা verb and adverb এর identification সবাই বুঝতে পেরেছো। Everyone, make sure you have understood. Yes, miss. Yeah. বাকিরা After last one, What, miss? have you What did you understood the say? whole topic? Yes, miss. Okay, then Yes, miss. okay, very good. Now let's go to example. We're going to identify the verbs and the adverbs from the sentences now. First of all, the very first example here is he puts the entire responsibility on him। আমরা এখানে verb খুঁজে বের করতে হবে। So which word is the verb? She puts the entire Put, responsibility puts, on him। Puts, এখানে আমরা puts টা কিভাবে বুঝতে পারলাম যে verb হিসেবে কাজ করছে? সে কি করছে? সে কি করেছে? তাহলে বলতে কি she puts, সে রেখেছে, কি করছে? সব যত রকমের দায়িত্ব আছে তার উপর চাপিয়েছে। তাহলে এখানে পুট মানে রাখা প্লাস চাপিয়ে দেওয়া সরাসরি। So the word here is put, he is doing his work। তাহলে পুট পেয়ে গেলাম প্রথম সেন্টেন্স থেকে। Then we have I went to the mall, this is this one, I went to the mall, this one went, when, when মানে কি গিয়েছিল, সে মলে গিয়েছিল। এবং আরেকটা যেটা তোমরা নাউন যখন পড়িয়েছো তখন বলছিলাম নাউনের একমাত্র ক্ষমতা আছে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল হওয়ার বা প্লুরাল থেকে সিঙ্গুলার হওয়ার, সেটা আমরা এর অথবা পেয়ে থাকি। ভার্বের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা তোমার ফিক্স থাকবে যে ভার্ব একমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে আমরা এস অ্যাড করতে পারি, অন্য কোনো জায়গায় কিন্তু এস দিয়ে ত্যাগ করার কোনো চান্সেস আমরা পাই না। তারপর he decided to pursue his dream to become a drummer on his own। এখানে দেখো তো ভার্ব কোনটা কোনটা আছে? রিপিট, দেখে আমাকে কে বলতে পারে? ওয়ান, তবে চ্যাট বক্সে লিখে তো এটা বেটার হবে, চারজনে আমাকে চ্যাট বক্সে অ্যান্সারটা লিখে পাঠাও। এতে কার কোনটা মনে হচ্ছে যে এখানে তোমার ভার্ব হতে পারে। Hurry up, you're getting Miss, 1 minute। 1 minute, we will write in the chat box। ওকে বলবো না। miss, which answer? The third one, he decided to pursue his dream to become a drummer on his own। এখানে তোমার ভার্ব কোনটা কোনটা আছে, এই ভার্ব গুলো আমরা চ্যাট বক্সে লিখে পাঠাবো যার যার মতো। এবং সবাই হচ্ছে শুধু আমাকে পার্সোনালি ইনবক্স করবে, এভরিওয়ান কেউ করবে না, তাহলে কেউ কারো অ্যান্সার দেখতে পাবে না, শুধু আমি দেখতে পাবো। Miss, first. Miss, প্রথমটা। না, ওই যে দেখো রায়ান, আমি ডাক দিয়েছি নাম্বার 3। Okay, miss. Okay, I have got questions from Fatima. Okay, and now, বাকি দুটো আসবা and Maya,
Yep. মিস আমি আপনার পার্সোনাল চ্যাট বক্সে পাঠাতে পারছি না। Select from everyone to answer. Okay, I got Agra's answer also. Ryan, now you can write your answer in the chat box. You can also, it's okay. Just have কিন্তু what আমি পাঠাতে পারছি না। chat box এ কোনো মেসেজ পাঠাতে পারছো না? নো মিস, চ্যাট বক্সে। হ্যাঁ, chat box আমাদের হ্যাঁ। ওকে মিস, পাঠাচ্ছি। ওকে, তাহলে ফাতিহা এন্ড নাফিউ টেনশন আছে আমাকে দিয়েছো, আজওয়া হচ্ছে একটা দিয়েছে, মানে তোমার কাছে একটা মনে হয়, নাফিউটা পাঠানো দুইটা মনে হয়। দেখো রায়ানের কাছে কয়টা মনে হয়। আমরা তো পরের থেকে আলোচনা করি। ও রায়ান also, আচ্ছা, নাফিউন, আজওয়া আর হচ্ছে জেনিফা আমাকে যেগুলো অ্যান্সার পাঠিয়েছো, ঠিক আছে। ডিসাইডেড আর হচ্ছে পারসু। নাফিউন আর জেনিফা আমাকে বলেছে এই দুইটা হবে। আর আজওয়া শুধু দুইটা আইটেম সিলেক্ট করেছে, তার মধ্যে রায়ান হচ্ছে ডিসাইডেড আর হচ্ছে ওকে। রায়ান আর আগে হচ্ছে দুটো ডিফারেন্ট চুজ করেছে, ড্রিম আর গ্রামার। এখন মেয়েটাকে অ্যান্সার বলি, তারপরে হবে না। ফার্স্ট অফ অল ডিসাইডেড, সেটা একদম ফিক্সড সাবজেক্টের পরে আমরা জানি সরাসরি ভার্ব বসে। আর ডিসাইড মানে কি? কোনো কিছু কি করা। ডিসাইড বাংলা কি বলতো? সিদ্ধান্ত নেয়া। Yes, সিদ্ধান্ত নেয়া। সিদ্ধান্ত নেয়া। সিদ্ধান্ত নিই। তখন এটাকে ইংলিশে ডিসাইড বলা হয়। তাহলে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাহলে এটা চিন্তা করছিল, তোমার একটা ব্রেনের কাজ হয়েছে, এটা গেল। তারপর কি? টু পারসু। পারসু অর্থ জানি, পারসু মিস বাংলা অনুসরণ করা। অনুসরণ করা। পারসু, এটা বাংলা সুন্দর বাংলা হচ্ছে অন্বেষণ করা, মানে কোনো কিছু খোঁজা। সোজা কথা, তুমি তোমার জিনিসটা খুঁজে পেয়েছো, এরকম কথা হচ্ছে পারসুট ইজ মিন টু বিকাম এ ড্রামার। এখানে তোমার পারসু আর বিকাম এই তিনটা টোটাল হচ্ছে ভার্ব। বিকাম মানে কি? হওয়া পড়েছি না আমরা, তোমাদেরকে চারটা আমি পড়েছি, বি1 বি2 বি3। ওইখানে কিন্তু একটা ওয়ার্ড ছিল বিকাম, বিকেম, বিকাম, তাহলে ওগুলো কিন্তু সব ভার্ব ছিল। এটাও কারো মনে ছিল না কিন্তু। কারণ এই টোটাল হচ্ছে ওকে তিনটা। মিস। তিনটা মিনিং দেখো। ফার্স্ট অফ অল ডিসাইড, তুমি একটা কাজ করছো, এন্ড হোয়াট ইজ দিস? ইটস ইয়োর ব্রেইন ওয়ার্ক। তো তোমার মাথার কাজ, তুমি চিন্তা ভাবনা করে পরে কিছু একটা করতেছো। টু পারসু, তুমি তোমার স্বপ্ন অন্বেষণ করবে, খুঁজে বেড়াবে। তাহলে একটা কিছু তুমি যখন খুঁজতেছো, এটা কি কাজের মধ্যে পড়লো না? তারপর হচ্ছে টু বিকাম, ইয়েস তুমি মিস। হবে। আই হি হ্যাজ বিকাম আ ডক্টর, একজন ডাক্তার হয়েছে। তাহলে এইখানে তুমি ভার্ব কোনটা কোনটা পাবে? হ্যাজ আর বিকাম বোথ। হ্যাজ হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্বের মধ্যে পড়বে, আর বিকাম থাকবে আমাদের মেইন ভার্ব। তবে এই গেল তিনটা ভার্বের কারণ। এখন ড্রামার, আর ড্রামার অন ইটস ওন, এই ড্রামার বলতে বাংলা কি? বাদ্যযন্ত্র, যে ড্রাম বাজায় না, সে হচ্ছে ড্রামার। তাহলে এই ওয়ার্ড থেকে আমি কোন পার্ট অফ স্পিচে ফেলতে পারি, কেউ বলতে পারবে? হোয়াট হি ওয়ান্টস টু বিকাম। আমি যদি এটা অ্যান্সার খুঁজতে চাই, তাহলে অ্যান্সার কি আসবে? ড্রামার আসবে না? আর হোয়াট এর অ্যান্সার কে দেয়? নাউন। তাহলে ড্রামার ওয়ার্ডটা কি হয়ে যাবে? নাউন হয়ে যাবে। এই ড্রামার নাম। একটা কি বলবো, এটা একটা জব বা পেশার নাম, ঠিক আছে, অকুপেশনের নাম হতে পারে। বাট তার ড্রিম হচ্ছে ড্রামার হওয়া। তারপরে আরেকটা দেখলাম কে দিয়েছিল, ও ড্রিম অলরেডি চলে আসছে। ড্রিম মানে স্বপ্ন। বাট আর ইউ ওয়াচিং, এখানে তুমি বলতে পারো যে আই ওয়াজ ড্রিমিং। বাট ওয়ার ইজ ড্রিম? আই ওয়াজ ড্রিমিং, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। তাহলে এইখানে তোমার ভার্ব হিসেবে কাজ করবে। বাট এখানে দেখো কি বলতেছে, হি ইজ ড্রিমিং। আমরা রুলস কি পড়েছিলাম না, আমাদের ক্ষেত্রে পজিটিভস এর পরে
তোমার সচরাচর নাউন কিন্তু বসে। যেমন হিজ বুক বলতেছি, বুক আমার নাউন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখানে হিজ ড্রিম আসছে, ড্রিম কি হয়ে যাবে? নাউন না? তাহলে ড্রিম এন্ড ড্রামার বোথ আর nouns here, not verb. Verb will be decided first to and become. দেখছো এখানে কত চিন্তা করতে হয়। She spoke for an hour. এখানে কোনটা? She spoke for an hour. এটা কি? এখানে এত কিছু চিন্তা করতে হবে না। She spoke for an hour. spoke, Yeah, spoke মানে কি? কথা বলেছিল। Speak মানে তোমার ছোট ছোট কথা বলতেছো, spoke পাস্টে কথা বলেছিলে। They suggested an alternative. They suggested an alternative. Which one? suggest, Suggested. Suggested. তার মানে কি? Suggestion মানে কি? কোন কিছু কি করা? Suggestion অর্থ কি? Everyone, you have to respond quickly. But did you say পরামর্শ দেওয়া। network is too bad? পরামর্শ দাও। পরামর্শ দেওয়া। তাহলে সে হচ্ছে তোমাকে একটা অল্টারনেটিভের জন্য পরামর্শ দিয়েছে। অল্টারনেটিভ মানে কি? ব্যতিক্রম। তোমার কাছে একটা অপশন আছে, এই অপশনটা না দিয়ে যখন আরেকটা অপশনের কথা বলা হয় সেটাকে অল্টারনেটিভ বলা হয়। We showed them around. এখানে কোনটা হবে? We showed them around. সৌদ হবে। হ্যাঁ, showed হবে। কেন? তুমি তাকে নিয়ে দেখাচ্ছ, ঘুরে ঘুরে এই জায়গায় ওই জায়গায় দেখাচ্ছ। Obviously it's a word. You were দেখিয়েছিলাম। told to hold tight. এইখানে দেখো দুইটা তিনটা লাইন Hold. একসাথে করা আছে, তার মানে আমাদের ভার্ব অনেকগুলো হবে। You were told to hold tight, but you leaned back on the rope and fell over. এখন এটা আবার চ্যাট বক্সে, Hold. চ্যাট বক্সে hold, সবাই listen, সবাই tell. চ্যাট বক্স। Yes, miss. সবাই চ্যাট বক্সে অ্যান্সারটা লিখে ফেলবো আগেরটার মতো। Miss কত নাম্বার? লাস্ট ওয়ান, 4. লাস্ট ওয়ান। 1. শেষেরটা রাইট, নট ওয়ান, লাস্ট ওয়ান। I have sent you. I got Fatih's answer, Nafi's answer. Okay, দুজন answer আমি পেয়ে গেছি, and both of you have sent the same, সবারই ধারণা সেম সেম ছিল। আজওয়া, আজওয়া, which one are you referring? আমি কিন্তু ভার্বের এই যে দেখো লাস্ট ওয়ান লিখতে দিয়েছি, লাস্ট ওয়ান থেকে যে যে ভার্ব আছে সেগুলো থেকে বের করা। ইউ ওয়্যার টোল্ড টু হোল্ড টাইট, তুমি যে ওয়ার্ডটা দিয়েছো সেটা কিন্তু নেই। আবার খেয়াল করো। ওকে, রায়ান, ফাতিহা, নাফিউদের সেম গেস হয়েছে, তিনজনই সেম সেম ভার্ব আমাকে বলেছে। এখন দেখা যাক আজও আমাকে কি বলে। ভাইয়া তাড়াতাড়ি দিতে হবে। তোমাদের কিন্তু আমি এই মান্থের শেষ উইকে আছে, তখন একটা এক্সাম নিতে পারি। ঠিক আছে, মান্থলি একটা টেস্ট নিতে পারি, এবং এই টেস্টের টপিক কিন্তু তোমার গ্রামার থেকে আমি রাখবো, আর হচ্ছে রিটেন। কবে? মিস কবে? একদম শেষে, এই মান্থে যখন শেষ হয়ে যাবে, লাস্ট উইকে আমরা চলে যাব তখন। ঠিক আছে, আরো 2 উইক টাইম আছে তোমাদের হাতে, টেনশনের কিছু নেই। গ্রামার গুলো ভালো মতো পড়ো, আমাদের যতটুকু গ্রামার পার্ট থাকে এখান থেকে আমি অল্প 10 to 15 মার্কস আর হাইস্ট 20 মার্কস, এর বেশি
পরীক্ষা নিব না। ওকে, আজু অলসো গেভ মি দ্য অ্যান্সার। এখন হচ্ছে তিনজনের অ্যান্সার সেম সেম পেয়েছো, এটাকে পড়ছি। কোল্ড, ক্লিন আর হচ্ছে ফেল, এই তিনটা। আমরা আবার একটু লাইনটা পড়ি। ইউ ওয়ার টোল্ড ইউ কোল্ড টাইম। এখানে ওয়ার আর টোল্ড কেউ কেন লিখো নাই? অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার, তারপর হচ্ছে শ্যাল উইল যে আমাদের ফিক্সড ভার্ব, এটা কেন থাকবে না? তারপর টেলে যে আমরা ভি টু করেছিলাম, ভি টু ভি থ্রি, টেল টোল্ড টোল্ড, সেটা কোথায়? টোল্ড তো ভার্ব হয়ে যায়, কথা বলা। তারপর হোল্ড, ঠিক আছে, হোল্ড মানে কি? হচ্ছে ধরা। বাট ইউ লিঞ্চ মানে পিছনে লিন ব্যাক করে ফেলা, পিছনে চলে যাওয়া। এটা একটা কাজ করা হচ্ছে, লিন ব্যাক অন দ্য রোপ অ্যান্ড ফেল আওয়ার, ফেল মানে কি? পড়ে যাওয়া। তাহলে বাকি পুরো ঠিক আছে। ওয়্যার আর টোল্ড কিন্তু আমাদের ভার্বের আন্ডারে পড়েছিল, এবং দেয়ার আর 5 ভার্ব ইফ উই সি। আর কি আছে বলে, অ্যামিজার ওয়াজ দেয়ার, এখান থেকে একটা পেয়েছি, আর বাকি মেইন ভার্ব থেকে পেয়েছি। অক্সিলারি ভার্ব আর মেইন ভার্ব সবগুলো এখানে আছে। আর হচ্ছে তোমাদের আরেকটা জিনিস মনে রাখার জন্য বলে দিই, টু এর পরে বেশিরভাগ টাইম ভার্ব ওয়ান বসে, টু প্লাস বি ওয়ান। তাহলে তখন আমরা টু যদি কোথাও পাই, তো চিন্তা করে দেখবো যে টুর পরে ওয়ার্ডটা ভার্ব হিসেবে কাজ করছে কিনা। তোমরা তো অর্থ জানলে ভার্ব সহজে কাজ করতে পারবে, ভার্বের এটা একটা সুবিধা। তুমি যদি বাংলা জানো এবং এটা খুব সহজে বুঝে যাবে যে ভার্ব অর অন্য কোনো কিছু না। আর আমাকে হচ্ছে আজও একটা নিউ ওয়ার্ড দিয়েছে, সেটা কি ছিল? ওভার, ফেল ওভার। ফেল অর্থ কি? পড়ে যাওয়া। আর ওভার মানে তোমার ফেলের সাথে ফেলকিং এখানে বসাচ্ছে, বাট আলাদা করে ওভার কিন্তু একটা প্রিপোজিশন, কোনো কিছুর উপরে থাকা, অবস্থান বোঝাচ্ছে, তাই না? অথবা পড়ে গেছে, কোথায় পড়ে যাবে? ফ্লোরের উপরে তো পড়বে। তাহলে ওইটি আর কি গেস করে বলতেছে তোমাকে, ফেল ওভার। ফেল ওভার এখানে প্রিপোজিশনের মধ্যে কাজ করবে, নট ভার্বের মতো। এখন চলে যাচ্ছি অ্যাডভার্বের এক্সাম্পলস গুলোতে, দেখা যাক এখান থেকে আমরা পাই কিনা। We always say what he thinks. He will always say what he thinks. এখান থেকে কোনটা অ্যাডভার্ব হচ্ছে আমাদের? always, May I অলওয়েজ। go to washroom? হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখো কি করেছিলাম, অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার শ্যাল উইল, এইটার পরে আমার স্টেট অফ বিং হয়, তাহলে শি উইল অলওয়েজ সে। আমরা অলওয়েজ এখান থেকে বাদ দিয়ে শি উইল সে মেইন টুক বললাম, যে সে কথা বলবে এবং যেটা চিন্তা করতেছে সেটা সে বলে ফেলবে। তাহলে সে কখন বলবে, কতটুকু পরিমাণে বলবে? অলওয়েজ বলবে, সব সময় বলবে। টু হোয়াট এক্সটেন্ট? অলওয়েজ। দ্যাটস ওয়াই এখানে অলওয়েজ আমরা অ্যাডভার্ব হিসেবে করেছি। এবং ইন্টারেস্টিংলি বাকি যে কয়েকটা সেন্টেন্স আছে ওইখানে সেম, প্রায় অলমোস্ট সেম রুলই ফলো করেছে, তো আমাদের এটা বের করা ইজি হবে। আই এম ওয়েটিং পেশেন্টলি ফর মাই পে রাইস। আমি আমার বেতন বাড়ার জন্য ধৈর্য সহকারে ওয়েট করছি। কি হবে এখানে কোনটা? I am waiting patiently for my pay rise. Which one? patiently, Yes, patiently. এখানে তোমার ফার্স্ট অফ অল লাস্টে ডি আছে, এল ওয়াই আছে। আমরা এল ওয়াই যে এক্সট্রা কিভাবে বুঝতে পেরেছি? অলরেডি উই নো দিস ওয়ার্ড পেশেন্ট, এটা অর্থ ধৈর্য সহকারে। আর যখন আমি এক্সট্রা এল ওয়াই নিয়ে আসছি, তার মানে এটা অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করতেছে। আই এম ওয়েটিং patiently. Then we have she left very quickly. She left very quickly. Which one? এটা আমি একটু আগে পড়েছি, একটু আগের এক্সাম্পলে সেম সেম অ্যাডভার্ব আমরা পেয়েছিলাম। দিস ওয়ান, কুইকলি, রাইট? এখানে আমরা আগে গিয়ে চলে যাই। ও ইয়েস নাফিউ, ইউ ক্যান লিভ, জাস্ট লেট মি ফিনিশ দিস পার্ট। অ্যাডভার্বের পার্টটা শেষ করে ইউ ক্যান গো। স্ক্রিনশট রাখবে okay, miss. থেকে। হোমওয়ার্ক আমি বলে দিচ্ছি, তোমার হোমওয়ার্ক কি থাকবে, যেটা ক্লাসে অলরেডি ওরা করবে। এই যে ভার্ব এন্ড অ্যাডভার্বের সবগুলো সেন্টেন্স লিখবে, আর আমরা তো অলরেডি আইডেন্টিফাই করেছিলাম ইউ জাস্ট আন্ডারলাইন দ্য ওয়ার্ডস পুরো সেন্টেন্স লেখার পরে, যেটা আমাকে নেক্সট ক্লাসে পিকচার দিবে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে কুইকলিতে ছিলাম। কুইকলি দেখো, অলরেডি এখানে পেয়েছিলাম না, হি রানস কুইকলি, সে অনেক দ্রুত দৌড়ায়। আবার এখানে পেয়েছি শি লেফট ভেরি কুইকলি, সে অনেক তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে। দ্য বিল ওয়াজ পেইড প্রম্পটলি। দ্য বিল ওয়াজ পেইড প্রম্পটলি, এখানে কোনটা হবে? কিন্তু বোল্ড করা আছে, তাহলে তো আমাদের বলা ইজি। Promptly, হ্যাঁ, promptly, প্রম্পটলি। প্রম্পটলি অর্থ কেউ কি আমাকে বলতে পারবে?
হুম, খুব দ্রুত, তৎপরতার সাথে তোমার কাজটা হয়ে গিয়েছে, খুব দ্রুত হয়ে গিয়েছে। তাহলে বিলটা কিভাবে পে করা হয়েছে? প্রম্পটলি পে করা হয়েছে। কাজটা কিভাবে হয়েছে? প্রম্পটলি। তাহলে যে কাজ কিভাবে, হাউ, এটার অ্যান্সার আমি প্রম্পটলি ওয়ার্ডের মধ্যে পাওয়ার কারণে এটা অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করতেছে। আই উইল ডেফিনেটলি কমপ্লিট ইট সুন। এখানে কোনটা হচ্ছে? আই উইল ডেফিনেটলি কমপ্লিট ইট সুন। which one? Definitely. Definitely. Yes, definitely. বাট যখন ডেফিনেট হচ্ছে আমাদের মেইন ওয়ার্ড ছিল, এটার সাথে লি যোগ করেছি। প্রম্পট আমাদের মেইন ওয়ার্ড থাকে, এটার সাথে লি অ্যাড করেছি। কুইক থাকে আমাদের মেইন ওয়ার্ড, এগুলোর সাথে লি অ্যাড করার কারণে এগুলো সব অ্যাডভার্বের আন্ডারে পড়ে গিয়েছে। and they did it immediately. and they did it immediately. তারা কাজটা কিভাবে করেছে? ইমিডিয়েটলি করেছে, একদম দ্রুত করেছে। তো দা অ্যাডভার্ব হিয়ার ইজ ইমিডিয়েটলি, অনেক দ্রুত, সাথে Immediately. সাথে। Lisa presently earns more money. Lisa presently earns more money. Which word is the adverb here? Everyone, Presently. present. Present. Yes, present মানে কি? সে হচ্ছে বর্তমানে এতগুলো টাকা আর্ন করতেছে, মানে আরো বেশি টাকা আর্ন করতেছে। It is finally finished. It is finally, Finally. ফাইনালি মানে এটা শেষমেশ শেষ হলো, আসলেই শেষ হয়ে গেল। এবং আমরা এখানে স্টেট অফ বিইং কিন্তু পাচ্ছি ইজ এর পরে, তারপরে অ্যাডভার্ব পাচ্ছি যে কাজটা শেষ হয়েছে। কখন কিভাবে শেষ হলো? ফাইনালি শেষ হয়েছে, এত এত দিনের পরে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পলস গুলো। নাফিল থেকে স্ক্রিনশট, যেটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি সেটা বাসায় কমপ্লিট করে ফেলবে। অলসো লেট মি শো ইউ দ্য প্রিভিয়াস 2 pages. দিস ওয়ান অলসো, এটা বাসায় পড়া থাকবে। এন্ড অলসো দিস ওয়ান। এখন বাকিরা সবাই পেন এন্ড পেপার নিয়ে রেডি হও। তোমাদের কোন কোন পার্টটা লিখতে হবে? ইউ অলরেডি নো হাউ টু আইডেন্টিফাই। এই পার্টটুকু আমরা জাস্ট ভার্বের এখান থেকে লিখবো। শুরুতে উপরে কিন্তু অবভিয়াসলি ভার্ব ওয়ার্ডটা লিখে নিবো, আদারওয়াইজ তুমি বুঝবা না যে কোনটুকের কি আইডেন্টিফিকেশন। ভার্ব লিখে পরে হাউ টু আইডেন্টিফাই নাম্বার 1, নাম্বার 2। Okay, now you can leave if you have done with the screenshots. Take rest and stay healthy. Okay, miss. Done, miss. Okay, others, listen, yep. If you are done, then I will move forward to the next page. সবার লেখা শেষ হয়ে গেলে চারপাশে ডান লিখো, তাহলে নিচে বুঝতে সুবিধা হবে।
Okay, Yazo also sent me the picture. Great. Okay, now আমরা হচ্ছে অ্যাডভার্বের পার্টটুক লিখবো হাউ টু আইডেন্টিফাই এন্ড উপরে অ্যাডভার্ব লিখে নিব এন্ড লেখা শেষ হয়ে গেলে it will be great if you share your copy picture. ওকে, নাফিল আছে এখনো, নাফিল আমাকে পিকচার দিয়েছে খাতায়। Jennifer, can you send a picture also? Miss, I send you the picture. Miss done. Okay, let's go to the next part now. Now you just need to write the sentences from here and underline the verbs and adverbs. So আমরা already complete করে ফেলেছি। So the verb and adverb part. You will write all the sentence and underline the verbs from here and adverbs from All the sentences. all the sentences today. And you will send the pictures, of course. Okay? Obviously, picture এটা send করতে হবে। We also got Ajwa's copy's picture. Jennifer, can you send pictures? Jennifer, pictures send করতে I পারবে? didn't write the examples one. Yes? I didn't write the example. Which one? You told to write the example. No, I didn't told you to write the example in the previous parts, but from here you will write the examples of verb and adverb, and you will underline the words.
which one is the verb and which one is the adverb. Okay, that we have already completed or talked about in the class. Like she puts the entire responsibility on him. A sentence for you will underline puts here and you will write verb because we have identified this word as a verb. Clear? Just like this, we will follow in the next sentences. Okay. I'm writing it. Miss, can you say again? Yes, I can say again. You will write the examples from this page, the verbs and the adverbs. মিস আপনার কথা কেটে কেটে আসছে। আচ্ছা রায়ান, আমি বলেছি বারবার অ্যাডভার্বে দেখো আমি টিক দিয়েছি। এটা তো পুরো ক্লাসে আমরা করলাম। কোনটা ভার্ব কোনটা অ্যাডভার্ব খুঁজে পেয়েছি না সেন্টেন্সেস থেকে। তোমরা এই সেন্টেন্স গুলোই খাতায় লিখবে, লিখে বারবার অ্যাডভার্ব যে আইডেন্টিফাই করেছি ওখানে জাস্ট আন্ডারলাইন করে দিবে। লাইক শি পুটস দ্য এন্টায়ার রেসপন্সিবিলিটি অন হিম। এই যে সেন্টেন্সটা লিখছো, পুরো সেন্টেন্স লেখার পর পুটস এর নিচে দাগ দিবে। দাগ দিয়ে কি লিখবে? ভার্ব, কারণ এটা আমরা ভার্ব হিসেবে পেয়েছি। বাকি সেন্টেন্সেও সেম ফলো করবে। আবার অ্যাডভার্বে সে কি করবে? স্টিভ উইল অলওয়েজ সে হোয়াট হি থিংস। তাহলে স্টিভ উইল অলওয়েজ, অলওয়েজ এর নিচে দাগ দিয়ে অ্যাডভার্ব লিখবে, কারণ অলওয়েজ আমরা অ্যাডভার্ব হিসেবে পেয়েছি। বাকি নিচের গুলো সেম, অ্যাডভার্ব গুলো আমরা দাগ দিয়ে নিচে নিচে লিখে যাব। গট ইট রায়ান?
Miss, I sent you the picture. Okay, got the picture snap you. You can leave, Baba. Okay, Miss. Assalamu And there, alaikum, Miss. well, walaikum assalam, and there will be no homework for tomorrow. Miss, I have sent you the picture. Okay, got the Fatima picture. Let me check it. Very good, Fatima, and your handwriting is pretty. Try to scale your copy. হাতে margin করতে try করবো always, okay? So that the lines can be straight.
বাকিরা Okay, miss. ইয়াপ আসবো আর হচ্ছে রায়ান, দুইজন আছে। কম্পিউটার রাইটিং। Fadila, did you take the screenshots? The previous pages, the verb and adverb, how to identify. Hello. Miss, what is task? Yes, Ryan? What is task? Oh, I have already mentioned. Writing down the examples and underlying the verbs and the adverbs. Okay, miss. Okay, Azwa is also done. Azwa, send the pictures. Now, তোমাদের হচ্ছে this page, এটার স্ক্রিনশট না নেওয়া হয়ে থাকলে take a screenshot because it will be your next day's lesson. You have to complete it, all the identification rules and the example. Miss, And then another page, the adverb page. Take a screenshot of this page also. Same. The identification is the main part of your lesson for the next class. And others, you just need to read it to increase your knowledge. Okay? So that you can apply the rules you have already learned from Miss, here. when will the exam held? Yes, Jennifer. When will the exam held? The exam will be held at the end of this month, Oh, okay. not now. যেদিন যে Okay. উইকে তোমরা এক্সাম পাবে আমি তার আগের উইকে সব বলে দিব, ঠিক আছে? Okay, আপাতত miss. আমরা তাহলে এটা করতে থাকি, এই আমাদের এটা মাসে পড়াটা সবগুলো শেষ হোক। ক্লাস নিয়ে লাস্টে পরীক্ষা হবে? ইয়াস, এই মাসে সবগুলো ক্লাসে পড়া নিয়ে ওই পরীক্ষাটা হ্যাঁ, হবে? ইয়াস, আমাদের মান্থলি ওকে একটা মিস। টেস্ট হবে। আমরা সারা মাসে যে পড়াটা পড়ছি সেটার উপর একটা টেস্ট নিব মিস। আমি সিলেবাস তোমাদের বলে দিব কতটুকু কি করতে হবে, টেনশনে কিচ্ছু নেই। অ্যান্ড দ্য মার্কস
will be highest 20 বেশি আমি পরীক্ষা Okay. নিব না। It will be a city. তোমার স্কুলে যখন ক্লাস চলবে, it will be like that. Okay? Okay. Okay, Miss. Okay. I think you are done with the screenshots and also writing all the parts. And I hope সবাই বাসা থেকে পড়া একটু একটু করে শিখে রাখবে, আদারওয়াইজ তোমাদের কিন্তু সিটির আগে অনেক বেশি একটা প্রেশার হয়ে যাবে, ওই প্রেশারটা যেন না পড়ে। সো উইকলি পড়ো, উইকলি শেষ করবো আমরা সবাই। I will see you next week. Miss. সবাই পড়া কমপ্লিট করে আসবে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম মিস। ওয়ালাইকুম আসসালাম।